पावन जिसदा आप संतां ने पाठ सरवण कीता है, इस पावन शब्द दे अंदर मैं ते हौ मैं दो शब्दां नूं गुरु जी ने समझाना कीता है। गुरबाणी दे अंदर फरमान आउंदा है, हौमै दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे। हौमिया ये बड़ा बड़ा रोग है, ते जे इस दा इलाज करना है तो फिर दवाई भी इसे हौमे दे विचों ही सानू मिलनी है। हौमे हौ ते मैं दो शब्दां तो बनी है। मैं आप वास्ते ते हो दूसरे वास्ते। हो जिहड़ा मैनू दिस रहा है ना, मैं इनू मैं प्राप्त कर लवां, बस इसे दा नाम ही हौमे है। ओ भी मैं कीता, ओ भी मेरे द्वारा कीता गया, इस दा नाम हौमे है। ते ये हौमे मनुख दे अंदर एक इस तरह की मैल है जिहड़ी मन नूं मैलिया करती है। बंदगी करके जे ये ख्याल बन गया भी ये बंदगी मैं कीती है, ये हौमे है, ये हुण बंदगी तो कीती है पर नाल हौमे आ गई है, हौमे की मैल आ गई है। तो इस तरह समझ लो, जितना को असी वस्त्र साफ किया है उतनी कोई नाल मैल भी ला लीए। धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, मन क्या कहता, ये साडा मन ही जेड़ा ये की आखदा है, इहदे तो समझ लेना भी मन ही जेड़ा ये मैं आखदा है। मन आखदा है मैं हाँ, हो क्या कहता। ते हौमे मैं ते हौ दे नाल बनदी हौमे, हौ क्या कहता। ते मन दे विच जिहड़ी हौमे है, ये मन दी हौमे की आखरी है। मन क्या कहता, मन की आखदा है, हो क्या कहता। ते मन दे विच जिहड़ी हौमे है, ये की आखदी है। एक गुरमुख प्यारे ने बड़ा सोहना नगमा लिखिया, मैं आप जी की सेवा विच हाजिर करां। ये शब्द ये नगमा ही जेड़ा ये मैं ते लिखिया है, ते इसने ना बकरे नूं सिद्धांत बनाना कीता है। क्योंकि बकरे का सुभाव हुंदा है वो मैं करदा है। बकरा जदों थोड़ा जिहा वाहवा हो जाता है तो फिर वो मैं करन लग जाता है। उहदी मैं वेख के मालक जिहड़ा वो कसाई नूं बेच दिंदा है। कसाई फिर उहदी मैं नूं किवें बंद करदा है, ये सारा इस नगमे दे विच लिखिया होया है। फकर किया बकरे ने मेरे सुवाज हाँ में कोई नहीं। फकर किया, फकर का अर्थ हुंदा हंकार, मैं आ गई है बकरे दे विच। बकरा जवान हो गया तो इन्हें अपनी जवानी ते फकर करदिया होया हंकार करदिया ये आखिया भी मेरे वर्गा शायद कोई होर दूजा नहीं हैगा इस दुनिया दे विच। मैं हूँ जहाँ में और दूसरा कोई नहीं। ये हुण मैं करन लग गया भी बस मैं ही हाँ, इस जहान दे अंदर ते दूसरा तो कोई है ही नहीं। जवाना मैं की बेबाक ने, जवा कहंदे ने कतल करन नूं। जवाना मैं की बेबाक ने, बेबाक का अर्थ हुंदा है बेअर्थ दे विच बोलना। हुण ये जिहड़ा बेबाक शब्द बोल रही है मैं उतने जोगा नहीं हैगा जितनी मैं करदा है। इसदी इस मैं ने इस नूं जवा करा देना है, कतल करा देना है। जलकर गर्दन पे छुरी फेर दी किसाब ने। किसाब कहते ने कसाई नूं, कसाई ने इस दी मैं तो जलोसी करके इनसिक्योरिंग फील करके
ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। गोश्त हड्डी चमड़ा जो था जिसमें जार में, ये नगमा लिखण वाला लिखदा भी इहदे विच है कि सी गोश्त हड्डी चमड़ा जे था जिसमें जार में, ये जिहड़ी मैं कर रहा सी ना ते कुछ भी नहीं सी। मास सी, हड्डियां सी ते जां इस दे उत्ते चमड़ी सी। जदों कसाई ने इहदी धौण ते छुरी फेर दित्ती ते फिर ये तीन चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां दा हसर ये हो गया, कुछ लुट गया। जिहड़ियां हड्डियां सन साईयां ने उत्तों मास खा के सट दिता ते कुत्ते सन जिहड़े ये लुट के लै गए। कुछ लुट गया, कुछ फिस गया, कुछ बिक गया बाजार में। ये इंदे गोश्त हड्डियां ते चमड़े की ये हालत हुई है। रात गई तात में मैं स्नाने के लिए। हुण इहदी जिहड़ी मैं स्नान दी तात सी, रह गई तात मैं स्नाने के लिए, ले गया निदाफ टुलकी बनाने के लिए। ये हुण चमड़ी रह गई है, चमड़ी है जिहड़ी उसनूं हुण निदाफ लै गया भी चलो इहदी आपां ढोलकी बनावांगे। हुण जदों इहदी चमड़ी दी ढोलकी बन गई है, जब जर्ब छोटे की दिया तात घबराने लगी। हुण इहदी चमड़ी नूं ये फिक्र हो गया भी साई ने डंडा चक लिया ते ये मेरे मारेगा। हुण मैं की जगह तू की सदा आने लगी। ते आप वेखदे हो हर रोज़ तबला वजदा है, जदों इहदे ते आपां उंगल मारने आ ते इहदे चों हुण मैं नहीं निकलदी। जदों कि ये बकरे दी खल दा बनिया होया है, ढोलकी बकरे की खल तो तैयार होंदी है। हुण ये तू करन लग गया है। सो ये जिहड़ी मनुख दे अंदर मैं है, इस नूं होमे आखिया है। ते मैं है जिहड़ी ये मनुख दे अंदर उदों आउंदी है जदों ये अपने आप नूं दुनिया दे विच ये विखाउणा चाहुंदा है कि मैं भी कुछ हैगा। भाव मेरे अंदर भी आपा भाव है, मैं भी कुछ कर सकदा। इस दा नाम होमे है। इस नूं गुरबाणी दे अंदर मैं शब्द दे नाल वरते है, इस नूं गुरबाणी दे अंदर हो शब्द नाल वरते है। मन क्या कहता, हुण साडा मन की आखदा है, हो क्या कहता। ते होमे जिहड़ी मन दे अंदर ये की आखदी है। ये हुण धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर अगली तुक दे अंदर बयान करते हैं जी। जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता। हुण गुरु दे अगे आन के भी की आखदा है। ये माने जेड़ा मन क्या कहता, ये माने जेड़ा ये की आखदा है, हो क्या कहता। ते इस मन दे अंदर जिहड़ी होमे है ये की आखदी है, जिहड़ी मैं दी लालसा है ये की आखदी है। जान परवीन, परवीन दा अर्थ हुंदा निपुण, जिहड़ा अपने गुण दे विच निपुण होवे, परपक्क होवे, अपने गुण दा पूर्ण रूप दे विच ज्ञाता होवे, उसनूं आपां परवीन आखदे हां। गुरबाणी दे अंदर ये शब्द गुरु महाराज जी ने बहुत जगह ते वरतों दे विच लिआंदा है। परवीन शब्द है जिहड़ा उस दे लई वरतिया जांदा है जिवें रागी सिंह कीर्तन करदा है ते ओह सारे रागां नूं चंगी तरह जानदा है। उहदे कोल ये गुण है भी किहड़ा राग किस वक्त गाया जाना है ते उस राग नूं गाण दी जिहड़ी विधि है वो की है। उस रागी सिंह नूं असीं परवीन आख सकदे हां भी ये राग दे विच निपुण है, ये राग दे विच परवीन है। इहनूं अपना गुण जिहड़ा वो चंगी तरह हुंदा है। जान परवीन ठाकुर, हे मेरे वाहिगुरू तू ते जानन दे विच जिहड़ा जानन वाला गुण है ना, उहदे विच बड़ा निपुण है, बड़ा परवीन है। जान दा अर्थ है जान लेना,
ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਅਨ ਬੋਲੇ ਕੋ ਤੁਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੋਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਬੋਲੇ, ਅਨਬੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋ ਤੁਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਨਬੋਲੇ ਕੋ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨੇ, हे ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵਤ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਕਾਏ ਕਹਾ ਲੋ ਡਰ ਕਹਿ, ਜੋ ਵੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗ ਸੁਨਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ, हे ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਕਾਏ ਕਹਾ ਲੋ ਡਹਿ। ਡਹਿਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। हे ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੋ ਵੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗ ਸੁਣਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਤਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ, हे ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਕਾਏ ਕਹਾ ਲੋ ਡਹਿ ਕੇ। ਕਾਏ ਕਹਾ ਲੋ, ਕਹਾ ਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ।
ਕਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਹਾ ਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਹਿਕੇ ਤੂੰ ਡਹਿਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੜਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗ ਸੁਣਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੋ ਜਾਨ ਭਏ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਆਨ ਨ ਬੀਉ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਐਸੋ ਜਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਭਏ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਜਾਨ ਭਏ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਨ ਨ ਬੀਉ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੋ ਜਾਨ ਭਏ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਨ ਨ ਬੀਉ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਰਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਲਹਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਹਰ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂ ਲੈਤਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 6 ਮੂਲ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਮੂਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਫੇਦੀ ਸਤਦਾਨ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤਾ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ
ਚਰ ਕਰੀਐ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝੜ ਭਰੀਏ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਪੈ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੋਂ ਕੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਉ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰੀ ਨਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਮੁੱਢ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀਮਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝੜ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭ੍ਰਿੰਗੂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਦੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 1364 ਅੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1362 ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1362 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1364 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗਾਥਾ, ਚੌਬੋਲੇ ਤੇ ਫੁਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। 1362 ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1364 ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 1362 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1364 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ 2-4 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹ ਤੇ ਚੌਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁਨਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਨਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫੁਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁਨਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੁਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਨਹ ਹੈ। ਤੇ ਫੁਨਹ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਬਣੇਗੀ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਫੁਨਹ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਗਨ ਸੁਖ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਕੋਲੇ, ਜੇਠ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਭਾਗਵਾਨ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ, ਜੇਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ, ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਸੁਖ ਆਖੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਫੁਨਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਸਨ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਗਣ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਗਣ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਦਹਿਨੇ ਬਾਰਜ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਜ ਆਖੇ। ਬਾਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੁਰਗੋਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਗੋਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਦਮ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਗੋਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਰਗੋਦਾਸ ਆਖਦਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਖੀ ਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਭਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀਐ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀਏ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਲਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤੋ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਭਰੀਐ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ, ਛਿਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਬਈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਛਿਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਛਿਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹ ਲੱਭੇਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਦਿਆਂ। ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਛਿਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੋ ਦੇਖੇ ਛਿਦਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾਹੇ। ਉਮਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ
ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਚਿਤਵੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀਐ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 8 ਪੈਰ ਚਿਤਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਿਤਮਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। 2 ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ 10 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਝਖੇੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅੰਨਾ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 8 ਪੈਰ ਚਿਤਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਮਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਨਿਰੈ ਆਇਆ, ਹਰਿ ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਦ ਉਠਰੀਐ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪੱਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਡੁੱਬੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਮੁੱਢ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਟਾਰ ਕੱਢ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪੱਲਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਨਿੰਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਸੋ ਬਾਦ ਉਠਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਦ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ